अखिल हृजेत्री जननी पृथ्वी कामदुघास्ते जननी पृथ्वी कामदुघास्ते जनको देवः सकल दयाळु जनको देवः सकल दयाळु दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां. பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரிவா சரணம். வணக்கம். பெரிவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரிவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय
भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर।
பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम्. प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम्. सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि. प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि. वाक्यानि तेऽद्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. वाक्यानि तेऽद्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम्. वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम्. प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः. मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः. प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்காக இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உலகை விட்டு போய் எல்லோரும் ஆரோக்கியமா சௌக்கியமா வாழறதுக்காக ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி பாலபிரிவா இந்திராட்சி சிவகவச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதனால குரு ஆணைப்படி இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகத்தை பெங்களூர் பசவங்குடி ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அத்தியாபகர் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் தங்களோட மாணவர்களோட சொல்றத இப்ப பெரியவா வானொலியில ஒலிபரப்பப்படுறது. இத கேட்டாலே இது ஒலிக்கிற இடத்திலேருந்தே வியாதி முதலான சகல கஷ்டங்களும் போகும் அப்படின்னு மகாபெரிவாளும் சொல்லியிருக்கா, காஞ்சி ஆச்சாரியாலும் ஆணை பண்ணியிருக்கா. அதுபடி உங்களுக்கு இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகம் வழங்கப்படுறது. பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.
महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ श्रीजगदम्बायै नमः। अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री इन्द्राक्षी देवता महालक्ष्मीर्बीजम् भुवनेश्वरी शक्तिः माहेश्वरी कीलकम् श्री इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ अथ करन्यासाङ्गन्यासः। ॐ इन्द्राक्षीम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ महालक्ष्मीम् तर्जनीभ्यां नमः। ॐ माहेश्वरीम् मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अम्बुजाक्षीम् अनामिकाभ्यां नमः। ॐ कात्यायनीम् कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ कौमारीम् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ इन्द्राक्षीम् हृदयाय नमः। ॐ महालक्ष्मीम् शिरसे स्वाहा। ॐ माहेश्वरीम् शिखायै वषट्। ॐ अम्बुजाक्षीम् कवचाय हुम्। ॐ कात्यायनीम् नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ कौमारीम् अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम्। ॐ नेत्राणाम् दशभिः शतैः परिवृता मत्युग्रचर्माम्बराम् हेमाभाम् महतीम् विलम्बितशिखा मामुक्तकेशान्विताम् घण्टामण्डितपादपद्मयुगळान् नागेन्द्रकुम्भस्तनीम् इन्द्राक्षीम् परिचिन्तयामि सततम् प्रत्यक्षसिद्धिप्रदाम्। इन्द्राक्षीम् द्विभुजाम् देवीम् पीतवस्त्रद्वयान्विताम् वामहस्ते वज्रधरान् दक्षिणेन वरप्रदाम्। इन्द्राक्षीम् नौमि युवतीम् नानालङ्कार भूषिताम् प्रसन्नवदनाम् भोजामप्सरो गणसेविताम्। ॐ अथ इन्द्राक्षी स्तोत्र प्रारम्भः। इन्द्र उवाच ॐ इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेयान्तथेश्वरी कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्याम् पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि उदीच्याम् कालरात्रिर्मामीशान्याम् सर्वशक्तयः भैरव्योर्ध्वम् सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा एवम् दश दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गम् भुवनेश्वरी इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम् नीतिविश्रुता कात्यायनी महादेवी
चण्डघण्टा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अजिता भद्रदानन्ता रोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च शक्तिश्च परमेश्वरी आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा महिषासुरसंहारी चामुण्डा सप्तमातृका सर्वरोगप्रशमनी नारायणी नमोऽस्तुते इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी महामायी एकांगी एकनायकी कोमलश्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मी सरस्वती अनन्ता विजयापर्णा मानस्तोका पराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ऐन्द्री देवी सदा कालम् शान्तिमाशु करोतु मे एतैर्नामपदैर्दिव्यैस्तुता शक्रेण धीमता आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहम् क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् शीतज्वरनिवारणमुष्णज्वरनिवारणम् सन्निज्वरनिवारणम् सर्वज्वरनिवारणम् सर्वरोगनिवारणम् सर्वशत्रुनिवारणम् महाभयनिवारणम् मनःक्लेशनिवारणम् शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रम् तु लभते वाञ्छितम् फलम् एतत् स्तोत्रम् जपेन्नित्यम् सर्वव्याधिविनाशनम् रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिपाद्भस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः समे प्रीतः सुखम् दद्यात् सर्वमय पतिर्ज्वरः ज्वरम् च ज्वरसारम् च ज्वरातिसारमेव च सन्निपातज्वरम् चैव शीतोष्णज्वरमेव च कौबेरन्ते मुखम् रौद्रम् नन्दिमन्नन्दिमावह ज्वरम् मृत्युभयम् घोरम् ज्वरम् नाशय मे ज्वर ॐ भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात् ॐ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात् मृत्योस्तुल्यम् त्रिलोकीम् ग्रसितुमतिरसान्निःसृताः किन्नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः
प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारे स्वयमुत नुतिभिस्तिस्रयित्यूह्यमानाः दिव्यैर्देव्यास्त्रिषु लक्षत महिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितन् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अष्टौ भुजाङ्गीम् महिषस्य मर्दिनीम् सशङ्गचक्रां शरशूलधारिणीम् तान् दिव्ययोगीम् सखजातवेदसीम् दुर्गाम् सदाहम् शरणम् प्रपद्ये महिषमस्तकनृत्यविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयतु शुम्भनिशुम्भनिषूदिनी ब्रह्माणी कमलेन्दुसौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घर मुखे दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु माम् मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरन्तु निहत्यतम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डक रक्तबीज मुखांश्च तान् दुष्टशुम्भनिशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते बिष्टपत्रय पुष्टिकारिणि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी प्रदान समगे नवविद्रुमाभां विद्या प्रदान समगे शरदिन्दुशुभ्राम् विद्वेषि वर्ग विजये पितमालनिलाम् देवीम् त्रिलोकजननीम् शरणम् प्रपद्ये ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ श्रीं मं महादेव्यै नमः इतीन्द्राक्षी स्तोत्रम् ॐ इन्द्राणी मासु नारिषु सुभगा महमश्रवम् नह्यस्य अपरञ्च न जरसा परते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॐ इन्द्राणी मासु नारिषु सुपत्नी महमश्रवम् नह्यस्य अपरञ्च न जरसा परते पतिः ॐ श्री इन्द्राक्षी परमेश्वर्यै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ महागणपतये नमः वाग्देव्यै नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः अतिथिदेवताभ्यो नमः श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः ॐ अथ श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम् ॐ वागर्थाविपसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः
बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ श्रीसाम्ब सदाशिव परब्रह्मदेवताभ्यो नमः। अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप् श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोध शक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोधशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते।
ऋषभयोगीश्वर उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरन् नृणाम् शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तये शिवमव्ययम् हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम् ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्द निमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षा अथ कवचस्तोत्रम् ॐ मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितङ्गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वघं हृदि स्थम् सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्द घनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात् यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः सकालरुद्रोऽवतु मान्दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाश्च तापात् प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम् कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालमालाक्ष गुणान्दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणास्याम् कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम् वराक्षमालाभयटङ्क हस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशः कपाल ढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखो बतान्मा मीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान्मम चन्द्र मौलिर्भालं ममाव्यादथ भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्या सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः
स्कन्धौर्षस्कन्धगतिश्च सोऽव्यात् पार्श्वद्वयम् पातु सुरासुरेशः दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलम् दक्षमखान्तको व्यात् ममोदरम् पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यम् ममाव्यान्मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिम् पायात् कटिन् धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान्मम गुह्यदेशम् पृष्ठम् सदा रक्षतु शूलपाणिः ऊरुद्वयम् पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयम् मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगम् पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादिया मे माम् मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीयया मे वृषध्वजः पातु दिनान्त्यया मे पायान्निषादौ शशिशेखरो माम् गङ्गाधरो रक्षतु मान्निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितम् रक्षतु शङ्करो माम् स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितम् माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनाम् सदाशिवो रक्षतु माम् समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पाया ध्वरजन्तम् प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्णम् मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु माम् रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोऽग्रपटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्ग घटावरूथः सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनाम् शतमाततायिनाम् छिन्द्यान् मृडो घोरकुठारधारय निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलम् त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वेषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुःसह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीति मसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ॐ अथ सहस्राक्षरमन्त्रः ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सकलतत्त्वविदूराय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवरप्रदाय सकलदुरितार्तिभञ्जनाय सकलजगदभयङ्कराय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय
शाश्वतनिजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारुण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग चर्मपाशाङ्कुशढमरुशूल चापबाणगदाशक्ति भिण्डिपालतोमरमुसलमुद्गर पट्टशपरशू परिघभुषण्डेशतघ्नि चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहासविस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक गंगाधर विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण सर्पभूषण विश्वतो मुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगण ब्रह्मराक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान् मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुतृष्णार्तं मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते 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 ॐ अथ फलश्रुतिः ऋषभयोगीश्वर उवाच इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यश्चैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम्
यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिवर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनम् पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सर्वतो स्पृशत् गजानां 6,000 द्विगुणं च बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रः शरधर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी राजनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटम् स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्च्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशास्त्र विचेतनाः खड्गशङ्खाभिमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजोभिवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 2,600 नागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्त्य सिंहासनं पित्र्यङ्गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थं श्रीशिवकवचस्तोत्रम् ॐ वागर्थाभिवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुः शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ त्वं तुरीया वशिनी वशासि सकृद्य त्वा मनसा गर्भ आशयत् वशात्त्वं वशिनी गच्छ देवान् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். கோலம் தான் வளையும். அந்த ஊர்ல எவ்வளவு எடுத்தாலும் அவளுக்கு அந்த ஊர்ல சாகுபடி பண்ணி சாப்பிட்டு ஆகாரம் கூட ஒரு ஒண்ணு பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதுதான் சிறியதோ தேவலோகம் அது வந்து இந்த அருணத்திலேயே சுவாமி தேவலோகத்துக்கு ஒரு சூரியஸ்வரம்ன்றது ஒரு வச்சனாரு தேவலோகம். இல்லம்மா தீர்த்தம் நிறைய இருக்கிறது இல்லை. மனு தான் மனுஷ மனுவனால் கிரகே உலகம் அடுத்த வருஷம் தேவலோகம் மனுவனான் கிரகே உலகம் அப்படின்னு கருணத்தில் வரவே வருஷம். அந்த மாதிரி இங்க ஒன்றும் கிடைக்காது. அது மாதிரி தேவலோகம்னு ஒன்று கற்றுக்கிருக்கேன். அதை பண்ண வேண்டியது இந்த அக்னியா வாயுவோ கொரோனா காற்று வச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஜீவிஷம் கொடுத்துருக்கோம். காற்று எவ்வளவு உயரம் இருக்கோ அவ்வளோ உயரத்தையும் சரியாக பண்ணி வச்சு ஜனங்களுக்கு அனுகூலமாக பண்ண வேண்டியது ஒரு தேசம் ஒன்று அறிவு. அதுக்கு வாயு தேவதைன்னு பேரு. அவளுக்கு 2 சுரூபம். அவளுக்கு ஆதாரத்தோட ஒரு சுரூபம் உண்டு. அவளுக்கு இன்னொரு சரீரம். அந்த அந்த ஒவ்வொரு பூதங்களும் அவளுக்கு அந்த பூதங்கள் எவ்வளவு சக்திகள்னு கணக்கு இல்லை. இப்போ என்னன்னா ஒவ்வொரு சக்திகளாக இன்னும் புதுசாக கண்டுபிடிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி எத்தனையோ தேவர்கள் 33 கோடி தேவர்களை எல்லாரும் அவளுக்காக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அதிகாரம். அந்த அதிகாரத்தை வச்சு எவ்வளவு லோகங்கள் இருக்கோ பாஸ்க லோகங்கள் வெளி லோகங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம மனுஷ லோகம் மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்க முடியாத மனுஷ லோகங்கள்லாம் இவ்வளவு பிராணிகளையும் ரசிக்க வேண்டிய தேவலோகம்னு ஒரு லோகத்தில் இருக்கிறவன். அவளுக்கு இதெல்லாம் ஆதிசரலவா எல்லாரும். அவளுக்கு நீங்கெல்லாம் இந்த யுத்தத்தை கொண்டு அதில் அவிர்வாகத்தை கொடுத்து அவளுக்கு என்ன அவிர்வாகம் வேணும் கேட்டா இத்தனை பேருக்கு ஆகாரம் வேணும். அந்த ஆகாரம் என்னன்னாக்கா அவளுக்கு இந்த மாதிரி சரீரம் இல்லை. அவளுக்கு அவளுக்கு ரொம்ப சட்டலா சூட்சமா அவளுக்கு வேற. அதனால அவளுக்கு என்ன ஆகாரம்னா நம்முடைய மனசுல நம்ம அவளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். இன்னும் தியாக புத்தி இருக்கு. நமக்கு தியாக புத்தி தான் அந்த எண்ணமே அவளுக்கு ஒரு ஆகாரமா பரிணமிக்கும். அவளுக்கு இந்த சுலம் இருந்தா சுலமா அவளுக்கு ஆகாரம் பண்ணணும். அதே இருக்கு வேற இருக்கு. தம் தேவாக திருஷ்டா திருப்தி நேரத்தை மண்டல பேர் நேரத்தை பார்த்து திருப்தி எல்லாரும். ஆனா நேரத்தை பார்த்து பிடிக்கலன்னா இங்க கோவில்ல அபிஷேகம் பண்றதெல்லாம் இந்த இடத்துல பிடிச்சிடுறோம். இங்க பால் அபிஷேகம் பண்ணாலும் அது எந்த இடத்துல குருக்கள் இருக்கிற ஜாஸ்தி பால் அபிஷேகம்னா அது கோவில பிடிச்சி கருவி அனுப்பிடுவோம். காட்டி கொடுக்க அனுப்பிடுவோம். அவனுக்கு ஏதாவது வரும். அப்போ அந்த காயமானது சுத்தமா இருக்காது. அதுல சுத்தி அடையாது. அதுக்காக நெருங்கில இருக்கும். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷேர்ஜுன திஷ்டதி ராமயன் சர்வபூதானி சந்தராரூடானி மாய தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத்வசாயாதி பராம் சாந்திம் காமம் பிராப்தி சாஸ்வதம். இது கீதையில பரமேஸ்வரனே சரணம் அப்படின்னுட்டு பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்ற. அதனால நமக்கு உள்ளே இருக்கிற அசாமின்னுட்டு அதை நான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்க. அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால வெளியில இருக்கிறதுனால அநேக மனசுக்கு ஒரு சாந்தம் இல்லாமல் போயிடுறது. கஷ்டங்கள் நமக்கு ஏற்பட்டு அதனால சாந்த குறை வருதுங்கிறது வாஸ்தவம் இல்லை. சில பேருக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஒரே நிமிஷமான கஷ்டம் 4 பேருக்கு வந்ததுன்னா அது ஒருத்தர் கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்தாலும் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுருவா, தாங்க முடியாது. சில பேர் ஜாஸ்தி கஷ்டம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அதை அடைச்சிருந்து சமாதானமா இருக்கா. சில பேர் ஆத்துல ஏதாவது எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர்களுக்கு ஒரு அசௌகரியம் ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்பட்டிருந்தா கூட அது யாராவது விசாரிக்கிறதா இவ்வளவு துக்கத்தை எப்படிதான் அவளை போய் நான் விசாரிப்போம்னு அவள் சொல்லி என்ன சொல்லி விசாரிக்கிறதுன்னு அவ வருவா. இதெல்லாம் நான் என்ன பண்றது, நடக்க வேண்டியது நடக்கிறது, நாம் பின்னாடி என்ன போறோம்னு இதான் அவளுக்கு சமாதானம் சொல்லுவா. அந்த மாதிரி அப்படி கூட அடக்கமா இருக்கக்கூடிய
இன்னும் சிறுவருக்கு பேசவே முடியாத அதிகம் வந்து பார்த்தாலும் வருஷக்கணக்காக கூட அதுக்கு மனசுக்கு சொல்லிட்டு அரையான பார்த்தாலே அதுக்கு அப்படிங்கிறது சுபாவம் உண்டு. அதனால வெளியில வர ஒரு கஷ்டமும் சுகங்களும் அதனால மனசுக்கு ஒரு கஷ்டம் சமாதான குறைவுங்கிறது வாஸ்தவத்தில் இல்லை. மனசு கொஞ்சம் நல்ல மனசா இருந்து திருட மனசா இருந்துட்டுதானா எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் சொற்பமா ஒன்னா கஷ்டமா இருக்கணும். சில பேருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி கஷ்டம் ஏற்பட்டுறது, ஒரே விஷயமா இருந்தா கூட சில பேருக்கு ஜாஸ்தி கஷ்டம் ஏற்படுறது, சில பேருக்கு கஷ்டம் சொற்பமா ஏற்படுறது, ரொம்ப சில பேருக்கு கஷ்டமே தோணாமையும் சில ஆத்மாக்கள் இருக்கலாம். அதனால வெளி கஷ்டங்கள்னால மனசுக்கு ஒரு சமாதான குறைவு சாந்தி குறைவு ஏற்படுறதுங்கிறது மாத்திரம் இல்லை, அது ஒரு காரணம். தவிர இது நல்லா திருஷமா இருந்துட்டுதானா அந்த கஷ்டங்கள் ஒன்றும் முன்னாடி கொஞ்சம் அதிகமா அசைக்கா இருக்குது. அதனால அந்த மாதிரி அப்படி அசைக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டம், கஷ்ட சுகங்களை மாத்துறதுங்கிறது முடியாது. உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கர்மா இருக்கிற வரைக்கும் உலகத்தினுடைய நிகழ்ச்சி இருக்கிற வரைக்கும் அது வீட்டுக்கு வந்துதான் இருக்கும். அது எது வந்தாலும் உள்ள இருக்க முடியாத பரமாத்மா உள்ள இருக்காரு. இவ்வளவு சரீரத்துல இவ்வளவு கொணாமான அதிகமான சரீரம் நாத்தமான சரீரம் இருந்தாலும் கூட இவ்வளவுலயும் உள்ள பரமாத்மா உட்காந்துருக்க. அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையோ, அறியறதுங்கிற அறிவு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அறிவு தான் பரமாத்மா. அவர் ஞானஸ்வரூபம் தான் பரமாத்மா அப்படின்ட்டு ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேச அர்ஜுன திஷ்டதி. சர்வ பிராணிகளுக்கும் ஒரு தேசம் இருக்கு. அந்த ஹிருதய தேசத்துல பரமாத்மாங்கிறவர் இருக்கார். ஹிருத்துங்கிறதா இங்கிலீஷ்ல ஹார்ட்னு சொல்ற, ஹிருத்துங்கிற சொல்லிருந்தேன். அதனால ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத் தேசே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமணன் சர்வபூதானி அந்தராரூடானி மாயா. அவன் தான் ஆட்டி வைக்கிறவன்ப்பா. பொம்மலாட்டத்துல உள்ள சூத்திரகர் வச்சுட்டு ஆட்டுற மாதிரி புள்ளி லோகம் எல்லாம் ஆட்டி வச்சுருக்கான். நல்லது பொல்லாது எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும். நமக்கு புரியலைங்கிறது அவ்வளவு தவிர ஒரு பர்பஸ் இல்லாம நல்லதும் வராது கெடுதலும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அவனிடத்துல சரணாகி எப்படி வேணா ஆட்டி விடாப்பா அப்படின்னு அவனிடத்துல சரண்டர் வச்சு ஒப்பிச்சுட்டோம்னா காரியத்தை அப்புறம் நமக்கு ஜாஸ்தி பாரம் இருக்காது. பராம சாந்தி நிறைய சாந்தி அப்பதான் கிடைக்கும். நீதான் உள்ள இருந்து ஆட்டி வைக்கிற, நல்லது இல்லாத ரெண்டும் நீதான் ஆட்டி வைக்கிற. அதனால கதவை சரணம் வச்ச எப்படி ஆட்டி வச்சாலும் நீதான் கதி அப்படின்னு அவனிடத்துல அப்பன் பண்ணிட்டோம்னாக்க அப்பதான் வாஸ்தவமான சாந்தி அப்ப கிடைக்கும். நம்முடைய கடமைக்கு என்னென்ன செய்யணும் அதை நல்லா செய்யணும். அது வந்து எது நடக்கிறதெல்லாம் அவன் தான் பண்ணி வைக்கிறாங்கிற தீர்மானம். அது நல்லது கிடைக்கிறது பர்பஸ் இல்லாம பண்ண மாட்டான். அதனால அவனிடத்துல சரணாகி நீங்க எப்படி வேணா பண்ணிக்க அப்படின்னு விட்டு வேண்டியதானே. நீ என்ன தண்டிக்கிறதோ சித்திக்கிறதோ கஷ்டத்தை கொடுக்குறதோ சுகத்தை கொடுக்குறதோ இதை வேணா அது நல்லதான் தீர்மானம் நீ பண்றதுனால அப்படின்னு அவனிடத்துல எல்லாத்தையும் விட்டுடுறது. அதான் சரண்டர்னு வேறு இருக்கு. அதான் சரணங்கச்ச கமையாக சரணங்கச்ச சரணாகதியுடைய தத்துவம் இதுதான். கமையாக சரணங்கச்ச சர்வபாவன கொஞ்சம் கூட விதவுத் ரிசர்வ்னு அர்த்தம், சர்வபாவன அர்த்தம். லீஸ்ட் ரிசர்வ்னு அர்த்தம், பாக்கிய கொஞ்சம் கூட இல்லைன்னு அர்த்தம் இருக்கு. சர்வபாவன பாரத தத் பிரசாதாத். அப்போ சரி இவன் தெளிவு சரி நல்ல தெளிவுகள் இருக்கான்னு தெரிஞ்சா அவனுடைய நம்ம இடத்துல அவனுக்கும் தெளிவு ஏற்பட்டு போயிடுறது. தெளிவுதான் பிரசாதம். பிரசாதம் கொடுக்குறதுன்னா நேரடிய பிரசாதம் சாப்பிட்ற பிரசாதம் என்ன செஞ்சிருக்கோம், மரத்துக்கு எல்லாம் வீடு இருக்கும் செஞ்சிருக்கோம். இது எல்லாம் ஒரு அறிவு தான். உள்ள இருக்க முடியாது ஹிருதயம் பிரசன்னமா இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் பிரசாதம்னு அர்த்தம். பிரசன்னம்னா பிரசாதம்னா தெளிவுன்னு அர்த்தம், வேற என்ன அர்த்தம் இல்லை. அந்த ஹிருதயம் இந்த பக்தனுடைய விஷயத்துல நல்ல தெளிவா இருக்குன்னா ஆனந்தமா இருக்குன்னா அவனுக்கு ஒரு க்ஷேமம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதான் பிரசாதம். அதுக்கு ஒரு அறிவு அங்க அங்க அவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி இருக்குன்னா அவனுடைய ஹிருதயம் தெளிவாயிடுறது, நம்ம ஹிருதயம் அதிலையும் தெளிவாயிடுறதுங்கிறதுக்காக தான் பிரசாதம் கொடுக்குறது. ஆனா பிரசாதம் கொடுத்து கிரமமா நிர்மாலயம் எல்லாம் பிரசாதம் நேரத்துக்கு மாத்திரம் தான் பிரசாதம் வருது. சாதம்னு உங்களுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து பிராங்கிறது வந்து அப்படி சாதம் பிரசாதம் ஆயிட்டு. அது மாத்திரம் இல்ல, இதுல வந்து இந்த மாதிரி மனசு சித்தத்தினுடைய பிரசன்னதா பிரசாதத்து பிரசன்னதா. பிரசாதம் பிரசன்னத்துவம் பிரசாதம்ங்கிறது ரெண்டும் ஒரே ரூட்ல இருந்து வந்தது. தத் பிரசாதாத் அவனிடத்துல சரண்டு பண்ணிடு பராம் சாந்தியும் ஸ்தானம் பிராப்தி சாஸ்திரம். அப்படியான நல்லது இல்லாது நான் கவலையே கிடையாது. மனுஷனுடைய எத்தனத்துல அவனுடைய டியூட்டி என்ன செய்யணும் நல்லா செய்யணும். அதுக்காக கொஞ்சம் கூட இப்ப பயம் இல்ல, இது பயமா இருக்குன்னா ஆயுதத்துக்கு அர்த்தம் இல்லை. எப்ப நிர்பயமா இருக்கமோ அப்ப நல்லா எந்த காரியத்தை வேணா செய்யலாம். நிர்பயமா நிறைய காரியம் செய்யலாம். நமக்கு அது வந்து பயம் வரணும். அப்புறம் அதான் அவங்க காரியம் செய்யுது.
அதனால நல்ல காரியம் எது நமக்கு நம்முடைய குழந்தைகளை ரசிக்க வேண்டியது, நம்ம ரசிக்க வேண்டியது, லோகத்தை ரசிக்க வேண்டியது, கடமை செய்ய வேண்டியது கொஞ்சம் கூட பயம் சந்தோஷம் எல்லாம் நல்லா செய்யலாம். அப்போ அதான் சாந்தின்னு இருக்கு. பயந்தாமொழியார் இருந்து உள்ள உட்காந்து போய் சாந்தின்னு இல்லை, நிர்பயமா இருக்கிறதுதான் சாந்தி சாந்தின்ட்டு அது பேரு. அதான் அது சுவாமிய எங்கேயோ இருக்காரு சுவாமி நினைக்கிறது ஒரு பக்கம், சுவாமியே நினைக்காம அதே இருக்கிறது ஒரு பக்கம், அப்படி இருந்தாலும் சுவாமியும் இங்கே இருக்கார் நமக்காவது சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறது ஒரு பக்கம். இப்படிலாம் இல்லாம சித்தேசே அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப கிட்டக்க இருக்காரப்ப அவர் அப்படிங்கிறத உள்ள இருக்கிற பண்ணிட்டு அவரிடத்துல எங்கேயே சொன்னாங்க பிரசாதா பராம் சாந்தி ஸ்தானம் பிராப்தி. அந்த சாந்திக்கு எல்லையே கிடையாது. அந்த மனசுக்கு சாந்தி வேணுங்கிறது வேற எங்கேயும் வேண்டாம், இங்கே பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அங்க சரண்டர் பண்ணிடும். அதான் எனக்கு சாந்தி பராம் சாந்தி. அந்த பரசாந்தி தான் சாஸ்திர ஸ்தானம். பாக்கி ஸ்தானங்கள்லாம் அது அப்படியே அலைஞ்சிட்டு இருக்கிற ஸ்தானம். அந்த பரமான ஒரு சாந்தி இருக்கு, உத்கிருஷ்டமான சாந்தி. அந்த சாந்திக்கு சரணாகதி தான். அது என்ன எது நமக்கு நடந்தாலும் அது அவனுடைய சங்கல்பத்தில் அது நல்லதுதான் அப்படின்னு தீர்மானம். அதான் சரண்டர் சரணாகதி. அதுதான் உத்தமமான சாந்தி கிடைக்கும். அந்த உத்தமமான சாந்தி தான் சாஸ்திரமான ஸ்தானம், அசையாஸ்தானம். பாக்கி எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் உண்டு, மேல உண்டு, பேர் உண்டு. ஸ்தானம் பிராப்தி சாஸ்திரம் நல்ல பதங்களா ஓட்டு பகவான் விடுறோம். எல்லாமே என்ன இருக்கு, யாசர் விடுறோம், பகவான் விடுறோம். எல்லாம் யாசரும் நாராயணன் தான், கிருஷ்ணன் நாராயணன் தான். ரெண்டு நாராயணன் ஒருத்தர் சொன்னார், கஷ்டனா ஸ்லோகம் கட்டினேன் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு நாராயண சர்வபூதானா உள்ளே இருக்கிறப்ப சித்தேசே அர்ஜுன திஷ்டதி. அர்ஜுனை பார்த்து தத் பிரசாதாத் பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயா தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாதேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்தி சாஸ்வதம். தண்டகத்துக்கு வேடு முடிச்சுன்றது. நம பார்வதி ஜானகிகாந்த சரணம் சொன்னா ஜெயராம் சரணம். நம பார்வதி சொன்னா ஹரஹர மகாதேவான்னு சொல்ற மாதிரி ஜானகிகாந்த சரணம் சொன்னா ஜெயராமன் சொல்லணும். இன்னைக்கு இத்தனை தியாகிகளுடைய ஜெயிச்சு அவளுடைய முக்கியமா அவளுடைய கீர்த்தனத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவளுடைய சரித்திரத்தை பற்றியும் நம்ம கேட்டுன்றதுனால எல்லாரும் ஜெயராமனு பூர்த்தி பண்ணணும். இன்னைக்கு ஜானகிகாந்த ஸ்மரணம். நம பார்வதி பதையே. கீர்த்தனை நம்ம கேட்டதே இன்னைக்கு போதும், அதே உபன்யாசமா வச்சுக்கிறது. நம பார்வதி பதையே. மகாராஷ்டிர தேசத்துல அவருக்கு ஆஞ்சநேய சுவாமியினுடைய அம்சமாக அவர் ஆவிர்வதிச்சார்னு அந்த தேசத்துல எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு பக்தி. அவர் 300 வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்த அவர் பரம ராமபக்தர். ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ஹனுமாருக்கு எவ்வளவு ராமபக்தியோ அவ்வளவு ராமபக்தி அவருக்கு. அதனால ஹனுமாருடைய அம்சமாக அவரை நினைக்கின்றோம். அவர் தாசபோதம் மனாச்ச இந்த மாதிரி அநேக ஞான கிரந்தங்கள் பக்தி கிரந்தங்கள் அவர் வாக்கு தோணுனதெல்லாம் அப்பப்போ சொல்லிட்டு இருந்தார். அதே மாதிரி அநேக பக்தர்களுக்கு அவருடைய காலம் பிச்சை வாங்குறதுக்கு ஒரு ஜோன்ல போய் பிச்சை எடுத்துக்கு எல்லாம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி ஒரு 20 மఠங்களுக்கு மேல அவருடைய சிஷ்ட பரம்பரையான மఠங்கள் ஒரு லோகத்துல இருந்து வருது. அந்த மகாராஷ்டிர தேசத்துல ரொம்ப அநேக மఠங்கள் இருக்கு. தஞ்சாவூர்ல 4 மఠங்கள் இருக்கு. எல்லாரும் ராவணவனி உற்சவம் பண்ண வேண்டியது, இப்பவும் பசங்க பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது, ஞான கிரந்தங்களை படிக்க வேண்டியது அப்படிங்கிற சம்பிரதாயம் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இது மகாராஷ்டிர தேசத்துல ஹிந்துஸ்தான தேசத்துல துளசிதாஸ்னு பரம ராமபக்தர் இருக்கார். ராமச்சரித மானசம்னு பேர் வச்சு கம்பராமனுக்கு ராமாவதாரம்னு பேர் வச்சார் கம்பர். அவர் துளசிதாஸ் அதே ராமாயணத்தை எழுதுறப்போ ராமச்சரித மானசம்னுட்டு அதுக்கு பேர் வச்சுட்டார். அவர் கங்கா தீரத்திலேயே இருந்து எப்பவும் ராமாயணத்தை அந்த ஹிந்துஸ்தானி பாஷையில ராமாயணத்தை சொல்லி சொல்லி சொல்லிட்டு அப்படியே வருகின்றார். அதே மாதிரி பக்தர் கபீர் தாசன் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதெல்லாம் கெட்ட காரியம் செய்யாத எல்லாரும் கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட காரியம் அதெல்லாம் இல்லாம இருந்தாலாம். நமக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி கெட்ட காரியம் பண்ண வேண்டாம்னுட்டு ஆசை இருக்கு. ஆனா எத்தனை கெட்ட காரியம் பண்ண வேண்டாம்னு வாஸ்தவத்துல ஆசை இருக்கு. அத்தனை உடனே மறந்து போய் திரும்பி அப்படியே அந்த கெட்ட காரியங்கள பழக்கத்துல இருக்க முடியாத கெட்ட காரியங்களை தான் புத்தி போய் சேர்ந்துடுறது. நமக்கெல்லாம் எப்பவும் கெட்ட காரியம் இல்லாம இருந்த உதாரணமா அநேகம் பேர் இருந்திருக்காங்க மகான்கள். உதாரணமா 2-3 சொன்னேன். நம்ம தேசத்துலயும் அத்தனை பேர் இருந்திருக்கா. பழைய காலத்திலயும் இருந்திருக்கா, இப்ப சமீப காலத்திலயும் இருந்திருக்கா. இதெல்லாம் கெட்ட காரியம் பண்ணாம இருந்து எதனால
நான் எல்லாரும் நமக்கும் கெட்டகாரியம் பண்ணலாம் வைக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. இருந்தாலும் முடிய மாட்டேன்றது கெட்டன்னு. கெட்டகாரியம் பண்ண வேண்டாம்னு நினைச்சா அப்படி நினைச்சதுனாலே உடனே அந்த கெட்டகாரியத்தை கெட்டகாரியம் தான் முந்தி பழக்கத்துல சேர்றது. அதனால அந்த மகான்கள்லாம் எதனால கெட்டகாரியம் பண்ணாங்க இருந்தான்னு கேட்டா நல்ல காரியமே நிறைய பண்ணிட்டு இருந்துட்டான். கெட்டகாரியம் பண்றதுக்கு சாவகாசமே இருக்காது. நிறைய நல்ல காரியங்கள் வச்சுக்கணும். காரியங்கள் நிறைய வச்சுருந்தோம்னா அது நல்ல காரியமே நிறைய பண்றதுன்னு வச்சிருந்தா கெட்ட காரியத்துக்கு இடமே இருக்காது. ஒரு சன்னியாசி வயசானவர் வழக்கு இருந்த சமீப காலத்துல அவர் எல்லாரும் போய் இந்த பத்திரிகைக்காரர் எல்லாம் போய் சமீப காலத்துல இருந்தவர் இல்லையா அந்த பத்திரிகைக்காரர் போய் கேட்கிற வழக்கம் இந்த காலத்துல இருக்கிறதுனால அவர் போய் கேட்டா, உங்களுக்கு ஒரு நீங்க சன்னியாசம் சொல்றீங்க, உங்களுக்கு ஒரு காம விகாரம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படுறதா இல்லையா அப்படின்னு போய் கேட்டா வயசான சன்னியாசி. அவர் அதுக்கு பதில் சொன்ன வயசு வச்சு சன்னியாசி அவரை போய் இந்த மாதிரி கேட்டா இப்போ அவர் சொன்ன இந்த காமம் கதவண்ட கதவை கட்டுறான். ஆனா நான் காரியமா இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே மூஞ்சி சடங்குன்னு கொண்டு போயிடுறான் அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த மாதிரி காரியமா இருந்துட்டோம்னா நான் விஷ்ணவிதான் எல்லாரும் நிறைய இருக்கா. இப்படியே ஸ்நேகமா பேசிட்டு இருந்தோம்னா இப்படியே ஊர் அவனை பத்தி இப்படியே நம்ம இப்படியே விசில் போயிடும். அப்புறம் நிறைய ஒரு காமத்திலே மக்களையும் இப்படியே ஒரு வெய்யறத்துல பிரயாசம் பண்றதுல இப்படியே விசில் போயிடும். நம்ம மீறி நமக்கு காரியம் வந்துட்டா ஒண்ணுமே இடமே இருக்காது. அப்போ கடிதலுக்கே இடம் இருக்காது. கடிதல் பண்ண வேண்டாம் நினைச்சா கடிதல் தான் முந்தி நிற்கும். இந்த குறைஞ்ச நினைச்சுட்டு வழக்கணை விட வேண்டாம்னு சொல்ற மாதிரி ஆகும். நிறைய காரியங்கள் வச்சுட்டு வேணா நல்ல காரியங்களை அப்ப தானா போயிடும். கெட்ட காரியங்கள்லாம் துஷ்சங்கம் அப்படிதான் போகணும்னு கேட்டா துஷ்சங்கம் வேண்டாம்னா துஷ்சங்கம் போகாது. சத்சங்கம் நிறைய இருந்துட்டுன்னா அப்ப தானா துஷ்சங்கம் போயிடும். அதனால நிறைய சத்காரியங்களை கணக்கு வைக்கலாம் வச்சுக்கணும். நான் ரொம்ப நாளா ஐயோ தனியா போகணும், காட்டுக்கு போகணும், டோஸ் பண்ணணும், வகையில உட்காந்துக்கணும்னு நானே நினைச்சுட்டு இருந்தேன். இப்ப 4 மாசமா நான் காட்டுக்கு போய் கதை பார்த்து உட்காண்டா எவ்வளவு அனாவசிய காரியங்களும் விலகமோ அது விலகமும் இருக்கு. இப்ப எனக்கு அந்த காலத்தாலும் கலையும் மனுஷாலும் கதைக்கிறதுல வேற காரியமே தோணல. எனக்கு பெரிய காட்டுல போய் டோஸ் பண்றதுக்காலும் பெரிய தமிழர்கள் மெட்ராஸ் மத்தியில் உட்காந்து டோஸ் பண்றது வேற ஒருத்தனை பத்தி பேசுறதுக்கோ அவங்க பேசுறதுக்கோ அவன் நம்ம சொல்றதுக்கோ இன்ஃபார்ம் சொல்றதுக்கோ ஒரு 10,000 பேர் கதையை ஒவ்வொருத்தருண்டு அரை நிமிஷம் 4 நிமிஷம் பேருக்கு தான் சரியா இருக்கிறதுக்கிற ஒரு 5 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் பேசினா தான் அனாவசிய சமாதாரங்கள் வரப்போறது நமக்கு. அதனால மெட்ராஸ் உட்காந்துருக்கு தான் பெரிய தபஸ்துன்னுட்டு எல்லா தபசுகளும் பெரிய தபசா தோன்றது எனக்கு. இப்போ அவர் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. சத்தானந்தான ஆரிய சமாதி சன்னியாசி அவங்களுக்குலாம் இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்கான்னு ஞாபகம் இருக்கு. பிரசுகார சொல்றப்போ காந்தி கூட சில சமயம் எனக்கு 80 வயசாரு இன்னும் சில சமயம் காமங்கள் உண்டாரு ரொம்ப ஜாக்கிரதையா எல்லாம் வயசு கொண்டுட்டு அந்த வயசுல சில சமயம் சொல்லிருக்கான்ட்டு அதே வச்சுட்டு இந்த வயசு 80 வயசாகி இத்தனை நாள் ஒரு பிரயத்தனம் பண்ண காந்தி வருதுன்னா பாக்கி பேரெல்லாம் என்னதுக்கு அப்புறமா சரியான உபன்யாசம் பண்றாரு வேறு அப்படின்னுட்டு பாக்கி ரேடிகல்ஸ் எல்லாம் பிரயாசம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவரை பத்தி கூட. அந்த மாதிரி பேசுறப்போ சத்தானந்தரை பத்தி சொல்றப்போ நான் எங்கேஜா இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு அவன் திரும்பி போயிடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் வச்சுட்டோம்னா அதான் பெரிய கர்மயோகம் சத்கர்மாக்கள் நிறைய பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா துஷ்கர்மா பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறது தப்பு. அதனால பெரிய எல்லாரும் சத்கர்மங்களை நம்ம எல்லையை மீறி நல்ல காரியங்களை செய்யறது அப்படின்ட்டு அதுல கட்டாலும் சரி நம்ம அப்படி எங்கேயாவது பண்ணிட்டு இருந்துட்டோம்னாக்க அப்புறம் தானா அது காஞ்சி போயிடும். பலபடியா இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் கெட்ட குணங்கள்லாம் தானா காஞ்சி போயிடும். அப்படிங்கிற முறைதான் எப்ப பார்த்தாலும் சதா பகவத் தியானம் பண்றது, பகவத் சொல்றது, பகவத் குணங்களை கீர்த்தனம் பண்றது, தியானம் பண்றது என்ன பண்றதுன்னா கூட முடியாது. அதுக்காக ஏதாவது ஒரு சரித்திரத்தை எடுத்து எழுதுறது, அது பகவத் குண சரித்திரமா இருக்க வேண்டியது, நல்ல வாழ்க்கை சரித்திரமா இருக்க வேண்டியது அப்படின்னு அப்படியே நாங்கள் இவ்வளவு இல்லாமல் இவ்வளவு புத்தகம் என்ன புத்தகம் தான் சொல்றாரு. இப்போ தியானம் பண்ணிட்டு தான் போறோம். தியானம் பண்றதுக்கு அவனுக்கு கொண்டதுனால வேற எந்த நினைச்சிட்டு போறது
அதாவது ஒரு எழுதுன்னு அதே தான் நினைச்சு எழுதும். பகவான் நாமாவதினா கூட அது கையை அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருக்கும். வேற ஏதாவது நினைச்சுட்டே போகிறது ஜெபம் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஜெபம் பண்ணாலும் எதையாவது எனக்கு ஒரு கையா நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால ஒரு சரித்திரம் எழுதுன்னு வந்துச்சுன்னா, ஒரு காரியம் எழுதுறது, ஒரு சொந்தம் எழுதுறது வந்துச்சுன்னா, அப்போ இதுல மனசு அதிலேயே வச்சுதான் அதுக்கப்புறம் அது வந்துருக்கு. மகானை பற்றி அவனுடைய குணங்கள், அவனுடைய அதனால ஜனங்கள் ஈடுபடுறது, பக்தால் ஈடுபட்டுறது அப்படின்னு ஒரு கதையா எழுதுதான். ஒரு நாவல் எழுதுனா வேற இன்னொன்று இருந்தாலும் நாவல் எழுத முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நாவல் மாதிரி ஒரு சரித்திரமோ ஒரு காரியமோ ஒன்று எழுதுறதுக்கான மகன்களை பற்றி அப்போ அது முழுக்க நினைச்சுதான். அந்த மாதிரி வரதராஜஸ்வாமின்னு அப்போ ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார். அவர் ஒரு 300 வருஷத்துக்கு இருந்தவர் தான். அதனால சமர்த்த ராமதாசர் அந்த காலத்துல தான் இருந்தவர். அவரும் கொஞ்சம் முந்தி இருந்தவர். அவர் வரதராஜஸ்வாமி ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்காரு. வரதராஜஸ்வாமி ரொம்ப சிவபக்தர் தான் அவர். ஆனாலும் சிவபக்தாளுக்கு ஸ்மார்த்தாளுக்கு சிவபக்தாளுக்கு சிவபக்தி எவ்வளோ அதுக்காக விஷ்ணுபக்தி கூட. நமக்கு சிவன் குலதெய்வம் இருந்தாலும் அதுக்காட்டிலும் அந்த சிவன் தான் பரமேஸ்வரன் மகாவிஷ்ணு நினைச்சுட்டு சிவனை காட்டிலும் இன்னும் விஷ்ணுபக்தி ஜாஸ்தியா பண்ணுவார். விவேகம் போட்டு வேலை தவிர வாயால சொல்றது சிவநாமத்துக்காக ராமநாம கிருஷ்ணநாம பஜனை பண்றது அதான் ஜாஸ்தி. விவேகம் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் நாமம் போட்டிருக்கா எவ்வளவு விஷ்ணுநாமம் வச்சிருக்கோம் அதுக்காக இன்னும் ஜாஸ்தி விஷ்ணுநாமத்துல சொல்றதுக்கு ஆரம்பிப்பா. அதனால அந்த அந்த நம்ம சிவனே விஷ்ணுவா இருக்கிறப்ப இன்னும் ஜாஸ்தி புரியுது. அவருடைய மனசெல்லாம் சர்வேந்திரியங்களையும் மனசையும் சேர்ந்து ஆனந்தமா ஆகர்ஷிக்கிறாரு. அவ்வளவு சுத்தி அவருக்கு வித்தியாசம் போட்டிருக்காருக்கு. சத்குரு சுவாமின்னு சொல்றப்ப கூட சத்குரு சுவாமின்னு ஒரு பெரிய மகன் இருந்த இந்த ராமநாமத்தை போசேந்திரால் சத்குரு சுவாமின்னு வர இந்த பஜன சம்பிரதாயம் பகவான் நாம இதுகளுக்கெல்லாம் மூல புருஷால வரும். அவளை பத்தி சொல்றப்போ வெங்கட்ராம சுவாமின்னு சத்குரு சுவாமி ஆதி மூல புருஷர். அவளை பத்தி சொல்றப்போ பாலம் திருக்குன்றம் இருக்கும், லட்சிய பாகத்திலும் திருக்குன்றம் இருக்கும், வாக்கு ஸ்ரீ ராமநாமம் இருக்கும். ரகுநாத நாம சுசையா அர்த்தா சகிருத்தாரையான்ட்டு சொல்றது. அதனால எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பகவான் நாமத்துல சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பழக்கம். அந்த மாதிரி வரதராஜஸ்வாமி அப்ப மகாசிவத்தை அவருக்கான சிவத்தான் கிடையாது. அவர் வரதராஜஸ்வாமி பற்றி சொல்ற அதுக்கு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி நிறைய அந்த இடத்துல பரமசிவத்தாளுக்கு புஷ்கன்னாலும் அந்த சித்திரங்களும் இந்த ரூபமா இருக்காருன்னா அதுலயும் அவ்வளவு தேவை உண்டாயிடும். அப்ப ஏற்பட்ட வரதராஜஸ்வாமி சொல்றப்போ என்ன காரணம் இன்னும் கவிகள் எத்தனையோ பேர் இருக்கா, நினைச்ச மாத்திரத்தினால கவிகள்ன்றவாள் இருக்கா. நான் அவ்வளவு வேகமா கவித்துவம் பண்றவன் இல்லைனா கவனம் பண்றவன் இல்லைனா நான் இந்த மந்திரமா தான் கவனம் பண்ணுவேன். அப்ப அந்த காலத்துல கவிசட்டம் இருக்கா எனக்காக ரொம்ப வேகமா எல்லாம் கவனம் பண்றா. அப்படி ஆசிரியர்களா ஒரு கட்டிகாசத்துக்கு ஒண்ணு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சுலகம் ஒரு 100 சுலகம் அப்படி பண்றவன் இருக்கா. என்னது கொஞ்சம் மொல்லதான் போகும் அதுல இருந்து. ஆனா மொல்லதான் போறதுனால நான் வெக்கப்படலை. அது ரொம்ப பெரிய லாபம் நினைச்சேன். ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுறதுக்கு ஒரு 1/2 மணி ஆச்சுன்னா அந்த 1/2 மணியும் பகவானை நினைச்சுதானே எழுதணும். சுருக்க முடிச்சுட்டேன்னா ஒரு 100 ஸ்லோகம் 4 மணி 2 மணியில 3 ஸ்லோகம் எழுதி வச்சுட்டேன்னா பூர்த்தி ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் வேற ஹரிதான ஊருக்கு போது தானே இருக்கு எனக்கு. அதனால எனக்கு கவித்துவம் மொல்ல வரவே அதுவே பெரிய லாபமா நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னுட்டு அந்த ஸ்லோகத்துல வருக. அதனால எனக்கு நானும் நல்ல யாரையும் தானா பண்றது இல்லை. என்னவோ பட்டத்துக்கு என்னவோ வரேன்னா நிறைய தானா என்னை பிடிச்சி அமைச்சுண்டு என்னண்ட ஒரு கட்டக்காரிக்கு போகாதுன்னுட்டு என்ன அப்படியே அமைச்சு வச்சுட்டு இருக்கு. எனக்கு தானா சுவாமி தான் எனக்கு கொண்டு விட்டுருக்கார். அதனால நாமாவது அதனால எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்காது. எனக்கு என்னவோ கிடைச்சிருக்கு பெரிய சாத்தியம். அது எல்லாருக்கும் அவ்வளவு கிடைக்காது. அது கிடைக்காத எல்லாரும் தானாவது வச்சுட்டு அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல காரியம் பண்றது நிறைய நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு போனாக்கா நம்ம விட்டுட்டு அனாவசியமான காரியங்கள்லாம் தானா ஓடி போயிடும். அனாவசியத்துல கட்டளம் ஓடி போயிடும். கட்டளம் ஒரு பெரிய அனாவசியம் தானே அது. அதனால அது தானா போயிடும். அதனால கட்டளம் இல்லாமே நான் கொஞ்சம் அரை கட்டளம் 4 கட்டளம் இருக்கிறதும் 3/4 ராசி இருக்கும். ரொம்ப கட்டளம் கொஞ்சம் இருக்கும். அதுல எல்லாமே வேண்டாம். எல்லாம் அனாவசியம்னு வேறு அந்த டைட்டில் சேர்ந்தது எல்லாம் முகம். அப்பேற்பட்ட மகான்களும் இப்ப சமர்த்த ராமதாசன் வருவா, அப்பர் சுவாமின்றவா, அந்த மாதிரி தாய்மானவரோ பட்டம் தாரோ அப்படி எப்பவும் நிறைய நல்லதுதான் பண்ணணும், நல்லதுதான் நினைக்கணும், நல்லதுதான் பேசணும் அப்படின்றது. அப்படி நல்லதான் நினைக்கணும். நினைக்கிறதுக்கு வரணுமானா முதல்ல ஒரு காரியங்களா எழுதணும். ஒரு திருப்பூர் எழுதினா, ஒரு தேவாரங்கள் எழுதினா, ஒரு எழுதினான்னு எல்லாம் எப்பவும் பகவான் நாமம் இருந்துதான் போறாதா, ஸ்மரிச்சுதான் போறாதா. அது வரத்துக்கு பூர்வாங்க அதையே நினைச்சு 10 வருஷம் 20 வருஷம் இந்த மாதிரி பகவத் விஷயமாக காரியம் நல்ல மகான்களுடைய விஷயமாக காரியங்கள் எழுதினா அதுலேயே மனசுல வச்சிருக்கோம். அப்புறம் மனசு ராயப்பட்டு போயிட்டு அப்புறம் அது விட வேண்டியதில்லை. அப்புறம் பலாலவே தானியாட்சி சர்வம் சாஸ்திரம் பரிச்சை யோஜனை கிடைச்சிருக்கு. இந்த நமக்கு வெக்கல் எல்லாம் என்னத்துக்கு என்ன கதிர் மாத்திரம் தானே வேணும். நெல்லு கதிர் நமக்கு
அது கீழே இருக்க முடியாத இலையில வைக்கல எல்லாம் என்னத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் வேண்டாம்னாப்பா, அது இல்லாம இது வராது. அதனால தானியம் சங்கிரகம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வைக்கலாம் இப்படி சொல்லிடு. அது வரைக்கும் கீழே இருக்க முடியாத ஒரு இலை கூட உணவு போகக்கூடாது. அதுல இருந்து அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பரிபாலனை பண்ணணும். தானியத்தை எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் வைக்கிற தூரம் சொல்லிவிடலாம் நம்ம அப்படின்னுட்டு சாஸ்திரங்கள்லாம் வேண்டியதுதான். அதனால சாஸ்திரத்தினுடைய தத்துவம் நமக்கு அனுபவம் வந்துட்டுதானே அப்புறம் இதெல்லாம் வைக்கிற போல சாஸ்திரங்கள்லாம் அப்புறம் இதுலயே ஒன்று திரும்பி சாஸ்திரம் சாஸ்திரம்னு சப்தம் சொல்லி சிரமப்படாதுன்னு அப்படின்னுட்டு. ஆனா அது இல்லாத இது முதல்ல சொல்லிட்டேன்னா அதோட பலவும் இருக்காது எனக்கு அப்படின்னு ரெண்டையும் திஷ்டாந்தமா சொல்லியிருக்கேன். அப்படி நிறைய மகான்கள் எல்லாரும் அவ 10,000 கணக்கா எழுதி வச்சிருக்கா, இத்தனை கேசன் எழுதி வச்சிருக்கா, அவ அத்தனை கேசன் சாயிரவாள் இவ்வளவு கேசன் எழுதி வச்சிருக்கா, துளசிதாசி இவ்வளவு கிருதிகள் பண்ணிருக்கா. இப்போ அடுத்த தேவாரங்கள்லாம் கணக்கு வைக்கலாம், இத்தனை ஆயிரங்கள் கணக்கு வைக்கலாம், ஆயிரங்கள் இருக்கு, அநேகம் சொல்ல இருக்கு போயிட்டு அதுல பாக்கி நிக்கிறத விட இவ்வளவு இருக்கு. 5 குண தேவாரம் கணக்கு தேவாரம் அப்படின்லாம் ஒரு கணக்கு சொல்றது, கணக்கு வழக்கெல்லாம் சொல்லிக்கிறது காரணம் அப்படியே தன்மையமா நிக்கிறதுக்கு அந்த காவியங்கள்லாம் உபயோகப்படுறதுன்னு மகான்களுடைய காவியங்கள்லாம் அதுக்காக அநேக கிரந்தங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். முதல்ல உதாரணமா சமர்த்த சுவாமின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சேன். அப்படி ஒவ்வொரு தேசத்துலயும் நம்முடைய தேசத்துல 18 பாஷைன்னு பேர் 17 இப்ப ஸ்டேட்டுகள் பிரிச்சிருக்கா. அந்த 18 பாஷையில ஒவ்வொரு பாஷையும் இருக்க முடியாத ஒவ்வொரு தேசத்துலயும் மகான்கள் இருந்து அவருடைய வாக்கு முழுக்க சச்சர் பகவத் விஷயத்திலையும் மகான்களுடைய விஷயத்திலையும் சத்திய விஷயத்திலையும் உபயோகப்படுத்துறேன். அந்த மாதிரி நான் நிறைய காரியங்கள் வச்சு எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு நிமிஷம் வெறும் இருக்க கூடாது, எப்ப பார்த்தாலும் நிறைய காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்படிங்கிறது பண்றதுனா தானே கெட்டதெல்லாம் ஓடி போயிடும். கெட்டதை பத்தி நினைக்கவே வேண்டாம், அது போகணும் வரணும், அது கெட்டது திரும்பி வருதுங்க நினைக்கவே வேண்டாம். இந்த காரியம் நிறைய வச்சுக்குவோம், தானே அதெல்லாம் இதே வந்து சூழ்ந்துக்கும். நம்ம நல்லதே சூழ்ந்துக்கும். அரணாவே சூழ்க வையம் துயர்கிறது. நம பார்வதி பதையே. ததைவத்வம் தஸ்மை திசசி நிஜ சாயுஜ்ய பதவியும் முகுந்த பிரம்மேந்திர ஸ்புடமுகுட நிராஜிதபதாம் பவானி த்வம் தாசேமயி விதரதிஷ்டிம் சகருணாம் இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சன் கಥयति பவானி த்வமிதி யஹ ததைவ த்வம் தஸ்மை திசசி நிஜ சாயுஜ்ய பதவிம் முகுந்த பிரம்மேந்திர ஸ்புடமுகுட நிராஜிதபதாம். ஆச்சாரியார் இந்த சௌந்தரிய லஹரி ஸ்தோத்திரத்துல இது ஒரு ஸ்லோகம். ஹே பவானி, பவானினா அம்பாள், அம்பிகைக்கு பேரு. சிவா பவானி ருத்ராணி சர்வாணி சர்வமங்களா. சிவா பவானி ருத்ராணி சர்வாணி சர்வமங்கள, இதெல்லாம் அம்பாளுடைய பேர்கள் சேர்ந்தது. அதுல பவானிங்கிறது அம்பாளுடைய ஒரு பேருன்னு அமரத்தில் சொல்லியிருக்கு. அமரங்கிறது இப்போ அகராஜர் டிக்ஷனரின்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்துல ஸ்லோக ரூபமா இருக்க முடியாதுன்னு டிக்ஷனரி இருக்கு. அதுல பவானின்னு அம்பாளுக்கு ஒரு பேரு. உலகத்துக்கு பவானி அம்பிகை துவம் நீ தாசே மயி அடிமையா இருக்க முடியாத என்னிடத்தில் இதர திருஷ்டியும் சகருணம் கருணையோடு கூடிய திருஷ்டியை கட்டாட்சத்தை இதர அருள் செய்ய வேண்டும் இது என்று ஸ்தோத்திரம் செய்வதற்கு வாஞ்சன் ஆசைப்பட்டு. ஒரு பக்தன் அம்பாளை பற்றி இப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னு ஆசை எனக்கு. ஹே பவானி, பவானி துவம் தாசே மயி விதர திருஷ்டிம் கருணாம் கருணையோடு கூடிய திருஷ்டியை என்னிடத்தில் செலுத்த வேண்டும். அம்பிகை பவானி என்னிடத்தில் செலுத்த வேண்டும்னு உனக்கு ஆசை ஒரு பக்தனுக்கு. இது ஸ்தோத்திரமும் வாங்கிச்சன்னு அப்படி நினைச்சுட்டு 2 வார்த்தை சொல்றான். கథயதி பவானித்வம் இசியா. பவானித்வம் தாசே இதரமை திருஷ்டிம் சகருணாங்கிறதுல பவானித்வம் தாசே மயி இதர திருஷ்டியம் சகருணாம்னு 7 பதம் இருக்குதுல. அந்த 7 பதத்தை சேர்த்து ஒரு வாக்கியம் வர்றது பிரார்த்தனை ஸ்லோகம். அதுல பவானித்துவம்ங்கிறது முதல் 2 பதம். அதுல பவானித்துவம்னு 2 பதத்தை சொன்ன உடனே கதைவத்துவம். அப்பவே நீ என்ன பண்ற? தஸ்மை திசசி, அவனுக்கு நீ கொடுக்கிறாய். திசசின்னா கொடுக்கின்றாய், தஸ்மைன்னா அவனுக்கு. தஸ்மை திசசி என்னத்தை கொடுக்கிற? இந்த சாயுஜ்யம், உன்னுடைய சாயுஜ்யத்தை கொடுத்துற. சாயுஜ்யம்னா உன்னுடைய சுரூபத்திலேயே ஒன்றாய் கலந்திருக்க முடியாது தன்மையை நீ கொடுத்துடுற. தஸ்மை திசசி நிஜ சாயுஜ்யம். அந்த உன்னுடைய சாயுஜ்யம் எப்பேற்பட்டு முகுந்த பிரம்மேந்திர ஸ்புடமுகுட நீராஜித பதம். சகல தேவதைகளும் அவளுடைய கிரீட்டத்தினால
நீராஜனம் கற்பூராட்சி பண்ற மாதிரி அந்த கிரீட்டம் வந்து நிக்கிறது. அதுவே அதனுடைய ஜோதியினால, கிரீட்ட ஜோதியினால கற்பூராட்சி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கான். அப்பேற்பட்ட ஒரு சாகித்யம் வந்து அவ்வளவு உத்தமமான சாகித்யம். முகுந்த பிரம்மேந்திர குட்டமுகுட்ட நீராஜபதம், இது சௌந்தர்ய ஸ்தோத்திரத்தில் இருக்கு. அப்ப பவானித்தம் தாசே மயிதர திருஷ்டிம் சகருணாம் இது ஸ்தோத்தம் வாஞ்சன் எங்கன்னு பவானித்தம் தாசே மயி இதர திருஷ்டிம் சகருணாம் முழுக்க சொல்லணும்னு என்ன இது ஸ்தோத்தம் வாஞ்சன்னு இது சொல்றதுன்னு பவானித்தம் இது பவானித்தம்ங்கிறது மாத்திரம் சொல்றான். அப்பவே அவனுடைய சாகித்யம் அவனுக்கு கிடைச்சு வருது அப்படின்னு ரசம். அது எப்படி முழுக்க சொல்லினா சாகித்யம் இருக்கணும் அவனுடைய அபிப்பிராயம். அவன் சாகித்யம் கூட கேட்கலையே, கருணையோடு கூடிய திருஷ்டி என்னிடத்துல வேணும்னு அவ்வளவுதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அது கூட சொல்லல. அப்படி கேட்கறது நினைச்சா அந்த கருணையோடு கூடிய திருஷ்டி கூட இவ்வளவும் இந்த வாக்கியம் முழுக்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கணும். அப்படி இல்லாம பவானித்துவம்னு சொல்றப்ப அவன் கேட்காத இருக்க முடியாத சாகித்யம் கூட கிடைச்சி போயிடுறதுன்ட்டு அதுல அர்த்தம் வருது. அப்போ இந்த சமஸ்கிருத பதத்துக்கே பவானித்துவம் இது ரெண்டுக்கும் பவானி துவம் அம்பிக்கே நீ இன்னொரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் பவானிங்கிறது வினைச்சொல்லாவிட்டாக பெயர் சொல்லாவிட்ட விடி வேற்றுமை சம்போதனம்னு சொல்றதாக ஹே பவானி அம்பிகைன்னு அர்த்தம். பவானிங்கிறது வினைச்சொல்லாங்கிறது பவானி பவாவா பவாமா அப்படின்னு. பவானின்னா ஆகின்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அகம் பவானி நான் ஆகின்றேன். பவானின்னா ஆகின்றேன்னு உத்தம புருஷன் சொல்றது பவானிங்கிறது. அப்பேற்பட்ட தொம் நீயாக நீயாகின்றேன் தொம்னா நீ, பவானின்னா ஆகின்றேன், நீயாகின்றேன். இந்த காவேரி கங்கை கோதாவரி இதெல்லாம் சமுதிரத்துக்கிட்ட போறப்போ ரொம்ப ஆவலா போய் சேர்றது. எங்கேயோ மலையில விழுந்து விழுந்து பிறண்டு கத்தி கத்தி சத்தம் போட்டுண்டு மலையிலிருந்து விழுந்தப்போ குழந்தையா இருக்கிறப்ப ரொம்ப சத்தம் போடும். நீர் அருவியும் நீர் வீழ்ச்சியும் அங்கிருந்து விழுந்து ஹோ ஆன்னு சத்தம் போடும். குழந்தையா இருக்கிறப்ப ரொம்ப சத்தம் போடுவேன் தான். இந்த மாதிரி ஆறுகள்லாம் மலையிலிருந்து முதல்ல பிறக்கப்போ அங்கிருந்து துள்ளி விளையாடுறப்போ குழந்தையா இருக்கப்ப சத்தம் ஜாஸ்தியானப்பா. இந்த மாதிரி அங்கிருந்து அங்கிருந்து சத்தம் போட்டுன்னு வருது. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர வந்து 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 மத்திய காலத்துல கொஞ்சம் அரை சத்தமா இருக்கு. முடிகிற காலத்துல ரொம்ப சாந்தமா இருக்கு. சமுத்திரத்துக்கிட்ட போக 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 சாந்தம் வந்துடுறதுக்கு. அப்புறம் சமுத்திரத்துக்கிட்ட கிட்ட வந்தோடனே அப்புறம் நீ வேறனாக இருக்க நான் வேறனாக இருக்கேன்னு திருப்பதி சொல்ற மாதிரி நீ இல்லை நான் இல்லை நீயாயிடுறேன்னு அந்த மாதிரி பக்குவம் ஆயிடுறதுக்கு ஒன்னா கலந்து போயிடுறது. நதிகள்லாம் சமுத்திரத்துக்கு வரப்போ சமுத்திரமா ஆயிடுற மாதிரி அந்த மாதிரி பவானித்துவம்னு சொன்னாமோ இந்த பக்தன். முதல்ல உத்தேசம் எனக்கு அம்பிகை உன்னுடைய பக்தன்னா தாசன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கணும் அபிப்பிராயம். ஆனா பவானித்துவம் அப்படி அந்த எண்ணத்தினாலேயே அவனுக்கு பக்குவம் உண்டாயிட்டுது. அப்படி அப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் மனப்பூர்வம் இருந்ததுனால அதுலேயே மனசு ஏகாகிரமான பக்கம் உண்டாயிட்டுது அவனுக்கு. பவானித்துவம் சொன்னா இன்னொரு அர்த்தம் உண்டாயிட்டுது. நல்ல வித்வானம் படிச்சவன் படிப்புக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்குது. பக்தியோட படிப்பு இருந்தாலும் வெறும் படிப்பு இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. பக்தியோட படிப்பு இருந்தாலும் பவானித்துவம் தான் எங்க அர்த்தம் பண்ணி போச்சு அவனுக்கு. பவானி என்ன பவானித்துவம்னா நீயாக நான் ஆகின்றேன்னு அர்த்தம் இல்லையோ அப்படின்னு அதை நினைச்சுட்டு ஐயா மறந்து போயிட்டாங்க. முதல்ல ஹே அம்பிகைன்னு மாத்திரம் சொல்ற உத்தேசம் எனக்கு. பவானி என்ன விளைச்சல் அரிசிந்தா எப்படி அர்த்தமா இருக்குதுன்னு நினைச்சேன். இப்படி பிடிச்சிட்டு போயிட்டு எனக்கு நீ நானாக ஆயிடுறேன்னு சொல்லி போச்சு அவனுக்கு. உடனே அவனுக்கு சாதிச்சு பதவியானது அப்பவே கிடைச்சி போச்சு. அவனுக்கு கண்மையமா ஆயிட்டான், அம்பாளுடைய நயமா ஆயிட்டான் அப்படின்னுட்டு. நான் அம்பாள் சுவாமியும் அம்பாளுமா இருக்காங்கயும் லட்சுமியும் நாராயணனும் இருக்கார், பார்வதியும் பரமேஸ்வரமா இருக்கார் அப்படின்லாம் சொல்லிடுறேன். அப்போ நான் பரமாத்மா வாழ்றதுன்னு சொன்னேன். அதுல அலைக்கியமா இருக்கேன். நான் அம்பாள் ஆடுறேன், நான் ஈஸ்வரன் ஆடுறேன் அப்படின்னுட்டு. அப்ப ஈஸ்வரன் ஆயிட்டேன்னா அப்புறம் அம்பாள் தனியா இருக்கு. அப்ப லட்சுமி விதித்தம் உண்டா இல்லையா அப்படின்னுட்டு நாராயணன் ஆயிட்டு தானே. நாராயணத்துக்கு லட்சுமி விதித்தம் உண்டா, லட்சுமி விதித்தோட பாக்கி எல்லாம் பகவானுடைய சாமியம்னுட்டு சமாதானம் சொல்றது. அந்த சமாதானத்துக்கு அந்த சர்வசாமியும் பகவானோட வர்றதுன்னா அப்போ அவனுக்கு லட்சுமியோட பத்தியாக இருக்காரு. அந்த மாதிரி லட்சுமி விதித்தம் நமக்கு வர்றதுன்னா ரொம்ப அழகியமான இருக்குது அப்படின்னு அதுக்காக மோட்சத்துல லட்சுமி விதித்தத்தை தவிர அப்படின்னு ஒரு விளக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு.
அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு வழி அது கூட எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு நான் அம்பிகையே சாட்சாத் விஷ்ணு பரதேவத்தை அவருடைய சுரூபமா நான் போயிடுறேன், அவர் பரமாத்மாவோட ஒன்னா இருப்ப நான் அதோட சேர்ந்து சேர்ந்து விடுறேன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதனால பவானிக்கும் நீயே நானாயிடுறேன் அப்படின்னுட்டு சட்டா முதல்ல அம்பிகையினுடைய ஒரு சாகித்யம் கிடைச்சிருது. அம்பிகையும் ஈஸ்வரனும் ஒன்னா இடத்தினால தன்மயமா ஈஸ்வர சாகித்யம் கிடைக்கிறதுங்கிற ஒரு ரீதி சௌந்தரிய ரீதின்னு காட்டுறதுக்காக பவானி சுமிதியாக நான் நீனாக ஆகிறேன்னு எப்ப சொல்றானோ அந்த வார்த்தை வந்தோடனே நீ தாசன்ங்கிறது முதல்ல எண்ணம் இருக்கு. அந்த அந்த எண்ணம் துவைதம் அங்க இருந்து நீ தாசன் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது துவைத பாவத்துல ஆரம்பிச்சேன். பவானித்துங்கிற பதத்திலேயே அந்த பதத்துல அத்வைதம் வந்துட்டு அத்வைதம் அம்பாளுடைய சுரூபத்தில் ஒன்னா போயிட்டான். அப்புறம் சிவசக்தி வைக்கவனத்தினால கட்சா ரெண்டு சுரூபம் ஒன்னா போயிட்டாங்கிற அர்த்தத்தை அந்த ஒரு தத்துவத்தை தெரியறதுக்காக ஒரு வேடிக்கை ஆச்சாரிய பக்தி ஒரு வேடிக்கை எல்லாம் ரெண்டையும் கலந்து அப்புறம் தத்துவத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க வேண்டியதில்லை லட்சுமி உண்டா இல்லையாங்கிறதுக்கு இவ்வளவு மூணையும் கேட்டு வச்சிருந்து பவானித்துவம் தாசேமதி இதர திருஷ்டிம் சகருணாம் இது ஸ்தோதம் வாஞ்சன்னு கதையது பவானித்துவம் இத்தியா கதைவத்துவம் பவானித்துவம் நீ ஆகின்றேன் என்கிற அர்த்தம் சுருக்கி வச்சு பவானித்துவங்கிற ரெண்டு பேரும் என்ன ஒண்ணு கதைவ அந்த ஸ்தலத்திலேயே தஸ்மை விசேஷம் நீங்க சாகிக்கிறது அப்படியே அனுபவத்தோடு வந்துருந்தாலும் அப்படியே சாகித்யம் கிடைச்சு வச்சு சாகித்ய பிரதியும் முகுந்த பிரம்மேந்திர புட்டமுகட்ட நீரா சகல தேவதைகளும் அந்த இடத்துல அப்பேற்பட்ட சாகித்யம் கிடைச்ச உடனே அந்த இடத்துல சகல தேவதைகளுடைய முகட்டத்தினுடைய ஒரு பிரகாசம் அங்க இருந்து நீராஜன் கத்துவ சாகித்யம் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அப்பேற்பட்ட நிறைய வளர்த்துட்டா சாகித்யங்கிறது. நம பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः.
सर्वपापहराय नमः धर्मरक्षकसन्तुष्टाय नमः भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः सर्वशास्त्रगम्याय नमः सर्वलोकपितामहाय नमः भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ब्रह्मण्यपोषकाय नमः नानाविधपुष्पार्चितपदाय नमः रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वचराचरव्यापकाय नमः अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः
ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு பரபிரம்மணே நமः. குருभ्यो நமः. பரமகுருभ्यो நமः. பரமேஷ்டிகுருभ्यो நமः. பராத்பரகுருभ्यो நமः. குரு பரம்பராभ्यां நமः. குரு பாதுகாभ्यां நமோ நமः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு, பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே. தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே. எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான்
நான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிரந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.